I have heard so much about you. I have heard so much about you. درباره‌ات زیاد شنیدم. I یعنی من. Have heard یعنی شنیدم. So much یعنی خیلی زیاد. About یعنی درباره. You یعنی شما، تو. درباره‌ات زیاد شنیدم. I have heard so much about you. I have heard so much about you. I have just eaten lunch. I have just eaten lunch. همین الان ناهار خوردم. I یعنی من. Have just eaten یعنی همین الان خوردم. Lunch یعنی ناهار. Lunch به معنای ناهاره. دینر به معنای شامه و breakfast به معنای صبحانه. I have just eaten lunch یعنی همین الان ناهار خوردم. lunch به معنای ناهار. eaten قسمت سوم فعل eat یعنی خوردن. I have just eaten همین الان خوردم. lunch ناهار. اگه بخوایم بگیم همین الان شام خوردم چی میگیم؟ میگیم I have just eaten dinner یا همین الان صبحانه خوردم. درسته. I have just eaten breakfast. هرگز او را ندیدم. I have never seen her. I have never seen her. I have never seen یعنی ندیدم. her یعنی او را. her برای اشاره به یک مؤنثه. او را میشه her اشاره به مؤنث. اگه یک مرد باشه یک مذکر باشه چی میگیم؟ درسته. his. I have never seen او را ندیدم هرگز. seen قسمت سوم یا همون past participle فعل سیه که seen میشه قسمت سومش. never یعنی هیچ وقت، هرگز. I have never seen her. I have never seen her. I have no idea. I have no idea. نظری ندارم، فکری ندارم. idea یعنی نظر، ایده، فکر. I have no یعنی ندارم. have فعل داشتنه. خب no هم یعنی نه. کلا no منفیه. I have no میشه ندارم. I have no money. I have no money. I have یعنی من دارم. I have no میشه من ندارم. have فعل داشتنه. money به معنای پول. من پول ندارم. I have no money. I have no money. I have no money. آن دیگر به دردم نمیخورد. I have no more use for it. I have no more use for it. more یعنی بیشتر. use یعنی استفاده کردن. for یعنی برای. it یعنی آن. I have no more use for it. آن دیگر به دردم نمیخورد. I have no objection. I have no objection. اعتراضی، مخالفتی ندارم. I have no یعنی ندارم. objection یعنی مخالفت، اعتراض. I have no objection. I have no problem with that. I have no problem with that. مشکلی با آن ندارم. I have no یعنی ندارم. problem به معنای مشکله. I have no problem یعنی مشکلی ندارم. with یعنی با. that یعنی آن. مشکلی با آن ندارم به انگلیسی میشه I have no problem with that. I have no problem with that. I have nothing to be nervous about. I have nothing to be nervous about. علتی ندارد که نگران باشم. I have nothing. I have nothing. Nothing یعنی چیزی. علتی. I have nothing یعنی هیچ علتی ندارد. to be فعل بودنه یعنی باشم. nervous به معنای نگران. about یعنی درباره آن. علتی ندارد که نگران باشم. I have nothing to be nervous about. I have nothing
to be nervous about. I have nothing to say. I have nothing to say. حرفی برای گفتن ندارم. I have nothing یعنی ندارم. To say برای گفتن. To say فعل گفتنه. I have nothing یعنی ندارم. To say حرفی برای گفتن. حرفی برای گفتن ندارم. I have nothing to say. I have nothing to say. آن فیلم را قبلا دیدم. I have seen that movie before. I have seen that movie before. Before یعنی قبلا. Movie یعنی فیلم. Seen یعنی دیدم. I have seen یعنی دیدم. That یعنی آن را. Movie فیلم. Before یعنی قبلا. After یعنی بعداً. Before یعنی قبلا. I have seen that movie before. آن فیلم را قبلا دیدم. I have to give it up. I have to give it up. مجبورم آن را رها کنم. Give up یعنی رها کردن. I have to give it up. مجبورم آن را رها کنم. It یعنی آن. I have to give it up. مجبورم آن را رها کنم. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. هنوز غذا نخوردم. Haven't مخفف have not. I have not eaten یعنی هنوز نخوردم. Yet به معنای هنوزه. I haven't eaten yet. هنوز غذا نخوردم. I haven't seen her since last week. I haven't seen her since last week. از هفته گذشته تا حالا او را ندیدم. I haven't seen یعنی ندیدم. I haven't seen یعنی ندیدم. Her یعنی او را. Since یعنی تا حالا. Last week هفته گذشته. Last یعنی گذشته. Week یعنی هفته. I haven't seen her since last week. از هفته گذشته تا حالا او را ندیدم. I haven't told you because I forgot. I haven't told you because I forgot. بهت نگفتم چون که فراموش کردم. I haven't told یعنی نگفتم. Told قسمت سوم فعل تله یعنی گفتن و I haven't told یعنی نگفتم. You یعنی به تو. Haven't مخفف have not. I haven't told یعنی نگفتم. You به تو. Because یعنی چون که به خاطر اینکه زیرا I من forgot فراموش کردم. Forgot از فعل forget میاد. I haven't told you because I forgot. گذشته forget. بهت نگفتم چون که فراموش کردم. I heard you were sick. I heard you were sick. شنیدم که بیمار بودی. I heard یعنی من شنیدم. Heard شنیدم. You یعنی تو. Were گذشته to be یعنی بودی. Sick یعنی بیمار. I heard you were sick. شنیدم که بیمار بودی. I hope everything works for the best. امیدوارم که همه چیز مرتب شود. I hope یعنی من امیدوارم. Hope به معنای امید، امیدوار بودن. Everything یعنی هر چیزی، همه چیز. Works یعنی کار کند. work کلا فعل work به معنای کار کردن، کاره. اینجا میخوایم معنیشو زیباتر بگیم، یه مرتب پیش بره. For the best یعنی به بهترین طریق، به بهترین شیوه. Best یعنی بهترین. Works for the best یعنی مرتب پیش رود. I hope everything works for the best. امیدوارم که همه چیز مرتب شود. به خدا امید دارم. I hope in God. I hope in God. I یعنی من. hope یعنی امید، امید داشتن. این یعنی به. God یعنی خدا.
به خدا امید دارم. I hope in God. I hope in God. امیدوارم که اینطور نباشد. I hope not. I hope not. امیدوارم که اینطور باشد. I hope so. I hope so. I hope to see you again. I hope to see you again. امیدوارم که دوباره شما رو ببینم. I hope یعنی امیدوارم. To see یعنی دیدن. You یعنی شما. Again یعنی دوباره. Again به معنای دوباره است. I hope to see you again. I hope to see you again. امیدوارم که دوباره شما رو ببینم. دقیقاً میدانم که منظور شما چیست. I know exactly what you mean. I know exactly what you mean. I know یعنی میدانم. Exactly یعنی دقیقاً. What چیزی که you mean منظور شماست. mean به معنای معنا، منظور. I know exactly what you mean. I know her by face. I know her by face. او را از روی قیافش میشناسم. know هم به معنای دانستنه، هم به معنای شناختنه. هر دوی این معنا رو داره. her یعنی او را. her برای اشاره به مؤنثه و his برای اشاره به مذکر. by توسط. face یعنی چهره، قیافه، صورت. I know her by face. I know her by face. او را از روی قیافش میشناسم. میدانم که چه رنجی داری میکشی. I know what you are going through. I know what you are going through. میدانم که منظور شما چیه. I know what you mean. I know what you mean. I know یعنی من میدانم. What یعنی چی. You mean منظور شما. mean به معنای منظور. گریه‌اش را درآوردم. I made her cry. I made her cry. I made فعلیه که گذشته فعل make یعنی درست کردن، ساختن. I made her cry یعنی گریه‌اش را درآوردم. یعنی اینجا معنی درست کردن و ساختن نمیده. به این معنیه که درآوردن کرایش، یعنی کرای به معنای گریه کردن. her یعنی گریه او را، مالکیت چیزی که مال اوه. her cry. I made her cry. گریهش را درآوردم. دلم خیلی برات تنگ شده. I miss you very much. I miss you very much. very much یعنی خیلی. I miss you یعنی دلم برات تنگ شده. دارم جدی میگم. I mean business. I mean business. دارم جدی میگم. I mean business. بهت قول میدم. I promise you. I promise you. promise یعنی قول. قول دادن. I promise. you یعنی به تو، شما. I promise. promise you. I promise you. بهت قول میدم. پولم تموم شد. I ran out of money. I ran out of money. پولم تمام شد. واقعا تشکر می کنم. I really appreciate. I really appreciate. appreciate یعنی تشکر کردن. really یعنی واقعا. I یعنی من. I really appreciate. واقعا تشکر می کنم. مردم خیلی مهربان هستند. The people are so nice. The people are so nice. People یعنی مردم. are یعنی هستند. so یعنی خیلی. nice یعنی مهربان، خوب. The people are so nice. مردم خیلی مهربان هستند. سفر شما به تایلند چطور بود؟ How was your trip to Thailand? How was your trip to Thailand? How یعنی چطور، چگونه. How was یعنی بود. Your trip یعنی سفر شما. To Thailand به تایلند. trip به معنای سفر، سفر کردنه.
your مالکیت چیزی که مال شماست. your trip سفر شما. how was your trip to Thailand؟ سفر شما به تایلند چطور بود؟ شما چه دانش آموز خوبی هستید. You are such a good student. You are such a good student. You are یعنی شما هستید. Such a good student چه دانش آموز خوبی. Student به معنای دانش آموز. Good یعنی خوب. You are such a good student. شما چه دانش آموز خوبی هستید. من نمیدانستم شما فوتبال بازی می کنید. I didn't know you played soccer. I didn't know you played soccer. I didn't know یعنی من نمیدانستم. You played soccer شما فوتبال بازی می کنید. Soccer به معنای فوتباله. Played بازی می کنید. You یعنی شما. من از کار منزل متنفر هستم. I hate housework. I hate housework. I یعنی من. hate یعنی متنفر بودن، دوست نداشتن چیزی. housework یعنی کار خانه. house یعنی خانه، work یعنی کار کردن و housework میشه کار خانه. I hate housework. آیا برای آخر این هفته برنامه‌ای دارید؟ Do you have any plans for this weekend؟ Do you have یعنی آیا دارید. Any یعنی هیچ. Plan به معنای برنامه داشتن. Plans برنامه‌ای. For برای. This این. Weekend آخر هفته. آیا برای آخرین هفته برنامه‌ای دارید؟ Do you have any plans for this weekend؟ We might go for a drive. We might for a drive. ما ممکن است ماشین سواری یا همون رانندگی کنیم. We یعنی ما. might یعنی ممکن بودن، ممکنه. go یعنی برویم. for برای a drive رانندگی، ماشین سواری. We might go for a drive. We might go for a drive. ما ممکن است که یک خانه بخریم. We might buy a house. We might buy a house. We یعنی ما. might یعنی ممکن است. buy یعنی خریدن. house یعنی خانه. ما ممکن است که یک خانه بخریم. We might buy a house. قصد دارید برای شام چه چیزی بخورید؟ What are you going to eat for dinner؟ What are you going یعنی چه قصدی دارید. To eat یعنی خوردن. For برای. dinner یعنی شام. What are you going to eat for dinner؟ اگه بخوایم بگیم قصد دارید برای ناهار چی بخورید به انگلیسی چی میشه؟ درسته. What are you going to eat for lunch؟ یا اگه بخوایم بگیم قصد داری برای شام چه چیزی بخورید چی؟ درسته بازم. What are you going to eat for breakfast؟ ما ممکن است به قایقرانی برویم. We might go sailing. We might go sailing. Sailing یعنی قایقرانی. We might go یعنی ما ممکن است برویم. Sailing به قایقرانی. ما ممکن است به قایقرانی برویم. We might go sailing. ما ممکن است به شکار برویم. We might go hunting. Hunting یعنی شکار. به شکار رفتن. شکار کردن. We might یعنی ما ممکن است. go برویم. Hunting به شکار. ما ممکن است که به شکار برویم. We might go hunting. آیا به اندازه کافی پول دارید؟ Do you have enough money؟ Do you have enough money؟ enough یعنی به اندازه کافی. money یعنی پول. Do you have یعنی آیا دارید؟ این جایی هست که دوست دارم که باشم. This is where I love to be. This is where I love to be. This یعنی این. is یعنی است. where یعنی جایی که. I من love دوست دارم. to be فعل بودنه. This is where I love to be.
این جایی است که دوست دارم که باشم. This is where I love to live. This is where I love to live. این جایی است که دوست دارم زندگی کنم. This یعنی این، is یعنی است، where یعنی جایی که، I یعنی من، love یعنی دوست دارم، to live یعنی زندگی کردن، زندگی کنم. This is where I love to live. این جایی هست که دوست دارم زندگی کنم. This is where I feel at home. This is where I feel at home. این جایی است که حس می کنم در خانه هستم. This یعنی این، is یعنی است، where یعنی جایی که، I یعنی من، feel یعنی احساس کردن، حس کردن، at home یعنی در خانه. This is where I feel at home. این جایی است که حس می کنم در خانه هستم. This is where I leave you. This is where I leave you. این جایی است که ترکت می کنم. This یعنی این، is یعنی است، where یعنی جایی که، I یعنی من، leave یعنی ترک کردن، you یعنی تو. این جایی است که ترکت می کنم. This is where I leave you. This is where I leave you. This is where I love to see you. This is where I love to see you. این جایی است که دوست دارم ببینمت. This is یعنی این است. Where یعنی جایی که. I love یعنی من دوست دارم. To see یعنی دیدن. فعل دیدن میشه to see. You یعنی تو، شما. This is where I love to see you. This is where I love to see you. این جایی است که دوست دارم ببینمت. این جایی است که دوست دارم تماشات کنم، ببینمت. To see فعل دیدن. کلمه last تو زبان انگلیسی کاربردهای متعددی داره. یکی از معنیاش طول کشیدن رو بیان میکنه. اینکه چیزی چقدر طول میکشه. برای مثال The movie lasted over 2 hours. فیلم بیش از 2 ساعت طول کشید. The movie یعنی فیلم. Lasted یعنی طول کشید. Over 2 hours بیش از 2 ساعت. تو یعنی 2، hours یعنی ساعت. یا مثال بعدی، یک مسابقه والیبال چقدر طول میکشه؟ How long does a volleyball game last? How long does a volleyball game last? یه نکته‌ای که وجود داره برای پرسیدن در خصوص اینکه چیزی چقدر طول میکشه، از how long به معنی چقدر تو ابتدای سوال استفاده میکنیم. یکی از مهمترین نکات گرامر انگلیسی، پس یادداشت کنید حتما. برای درخواست مؤدبانه و رسمی میتونید به جای can از may استفاده کنید. برای مثال ممکنه بیام داخل. May I come in? May I come in? ممکنه برم بیرون. May I go out? May I go out? ممکنه بنشینم. May I sit down? May I sit down? ممکنه پاشم. May I stand up? May I stand up? تکرار میکنم از اول. May I come in? May I come in? May I go out? May I go out? May I sit down? May I sit down? May I stand up? May I stand up? Do you like broccoli ice cream? Do you like broccoli ice cream? زمانی که میخواهید بپرسید شخصی در حالت کلی چیزی رو دوست داره یا نه، از ساختار do you like استفاده میکنید. و دقت کنید که حتما تو جواب کوتاه do یا don't میخوایم، نه like. یعنی yes I do، نه بگیم yes I like. yes I like غلطه. شما حتما تو جواب باید بگید yes I do no I don't. yes I do اگه جوابتون مثبته اونو دوست دارید، و اگه جوابتون منفیه no I don't.
این اشتباه رایج بین اکثر زبان آموزاست. پس حتما بهش دقت کنید که شما هم بعد خوندن نکات جز اون افراد نباشید دیگه. پس تکرار میکنم. در جواب do you like وقتی میخوایم از یک شخص بپرسیم که چیزی رو دوست داره یا نه، از yes I like یا no I don't like استفاده نمی کنیم. از yes I do و no I don't استفاده می کنیم. همه خانه ها نیاز به سقف دارند. All houses need to have a roof. All houses یعنی همه خانه ها. All یعنی همه. House به معنای خانه است. وقتی es میگیره جمع میشه. Houses. Need یعنی نیاز دارند. Need نیاز دارند. To have یعنی داشتن. Roof یعنی سقف. All houses need to have a roof. همه خانه ها نیاز به سقف دارند. همه خانه هایی که در خیابان هستند مشابه به نظر می رسند. Every house on the street looks the same. Every house یعنی هر خانه. On the street در خیابان هست. Looks the same. مشابه به نظر می رسه. هر خانه در خیابان پلاک متفاوتی دارد. Each house on the street has a different number. Each house یعنی هر خانه. Each به معنای هره. On the street یعنی در خیابان. has دارد. Different یعنی متفاوت. Number یعنی پلاک. Each house on the street has a different number. ing بیاریم و to بیاریم. گاهی وقتا بین I like to do something و I like going something یه تفاوتی وجود داره که اغلب میتونید اونو از خود جمله متوجه بشید. برای مثال I like cleaning the kitchen یعنی من تمیز کردن آشپزخونه رو دوست دارم. از تمیز کردن آشپزخونه لذت میبرم. این کار رو انجام میدم و برام لذت بخشه. اما مثلا It's not my favorite job but I like to clean the kitchen. اینجا داره میگه کار مورد علاقه من نیست ولی فکر میکنم انجام این کار خوبه. منم انجامش میدم ولی لزوما برام کار لذت بخشی نیست. یه نکته ساده اما مهم. اگه بخوایم جمله امری رو مجهول کنیم از فعل let تو اول جمله و بعد از مفعول از فعل be و سپس از اسم مفعول فعل اصلی جمله استفاده میکنیم. برای مثال یه سیب به برادرت بده. میخوام یه جمله معلوم بگیم. Give your brother an apple. Give your brother an apple. و به برادرت یک سیب بده به صورت مجهول میخوایم این جمله رو بیان کنیم. Let your brother be given an apple. Let your brother be given an apple. شما هم یک مثال بزنید و تو کامنت ها برام بنویسید. I wish I were rich. I wish I were rich. ای کاش پولدار بودم. Rich به معنای پولداره. I wish یعنی ای کاش. پس وقتی میخواین یه جمله بگید که شروعش اینجوریه که ای کاش میگید I wish. I were یعنی من بودم. Rich پولدار. ای کاش آنجا نرفته بودم. I wish I hadn't gone there. I wish یعنی ای کاش I hadn't gone نرفته بودم there یعنی آنجا. کاش میدانستم چه خبره. I wish I knew what's happening. کاش میتونستم ببینمش. I wish I could see her. I wish I could see her. ای کاش به من گفته بودی. If only you had told me. If only you had told me. I wish I were rich. I wish I hadn't gone there. I wish I knew what's happening. I wish I could see her. If only you had told me.